नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल धर्म शिक्षा उड़िया को। बंधु माने जदि आपणकर बिच्छा राशि अटे तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। एही भिडियो रे आपण जानिबे जे एही श्रावण मासरे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन गुड़िक आसीबा पई जाउअछि। एही श्रावण मासरे आपणकर भाग्य केउ परि भाबरे चमकिबा पई जाउअछि। यह सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति ए सबु किछि किपरि रहिबो एही श्रावण मासरे ताहा संपर्क रे भी आपण जानिबे। आउ जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि ता पई किछि विशेष प्रतिकार गुड़िक मध्य आपण जानिबे। सेथिपई भिडियोटी रे शेष पर्यंत जोड़ी हुई रुहंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ भिडियोटी को गोटे लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करबा आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी को। तेबे सर्वप्रथमे कथा बा स्वास्थ्य विषय रे। एही श्रावण मास ठारू स्वास्थ्य दृष्टि मिश्रित फल आपणको प्रदान हेउअछि। जदि आपण किछि दिन धरी शरीर रे दुर्बलता, क्लांति किंबा मानसिक चाप अनुभव करुथुले तेबे एही मासरे ताहा सबु धीरे धीरे सुधुरिबाकु लागिबो। निज शरीर को यथेष्ट विश्राम देवा सहित नियमित जीवन शैली आपणैले आपण निजकु पूर्व अपेक्षा अधिक सतेज और शक्तिशाली अनुभव करिवे। श्रावण मासटिरे वर्षा ऋतु थिबा कारणरू आपण माने निजर खाद्य पानीय प्रति विशेष सतर्क रहिबा आवश्यक। एहा सहित बाहरर अपरिष्कार खाद्य, अधिक तेल और मसलायुक्त खाद्य को एड़ांतु। नचेत आपणकर पेट संबंधी समस्या, एसिडिटी, बदहजम किंबा ऋतुजनित संक्रमण आपणको होई पारे। जेउ बिच्छा राशिर व्यक्तिविशेष माने बहुत दिन हेलानी कौनसी स्वास्थ्य समस्या रे पीड़ित अछंती सेमाने एही समय रे औषध एवं डाक्तरंकर परामर्श को न एड़ाइबा भल। नियमित आपण योग, प्राणायाम एवं सकाळ टिके हालुका चलाबुला सहित व्यायाम करिबा आपणक शरीर शक्ति और मानसिक संतुलन बढ़ाइबारे आपणकर सहायक हेबो। शिक्षा क्षेत्र कथा कहिले जदि आपण दीर्घ दिन धरी आपण अध्ययन करुछंती बा पाठ पढ़ुछंती तेबे एही मासरे आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबा सहित भल प्रदर्शन करिवार सुजोग मध्य आपणको मिलिबो। जेउ विषय गुड़िक पूर्वरु आपणको कठिन लागुथुला, पढ़िबारे कष्ट अनुभव हेउथुला ताहा सबु धीरे धीरे आपणको सहज लागिबाकु लागिबो एवं पढ़ारे एकाग्रता वृद्धि पाइबो। जेउ छात्र छात्री माने किछि प्रतियोगितामूलक परीक्षा, सरकारी चाकरी पाई किछि प्रस्तुति करुछंती तो आपण माननक पाई एही समय सठिक समय व्यवहार करिवार समय अटे। तेणु आपण प्रत्येक दिन कौन करिवे, कौन पढ़िवे ताहार एक समय सारणी बनांतु एवं ताहा अनुसार आपण पाठ पढ़िले आपणको भल फल मिलिबो। अलस्वामी, मोबाइल चलाइबा एही सबु अनावश्यक कार्य गुड़िक करी आपण निजर समय नष्ट न करी जदि पाठ पढ़ारे आपण निजर मन को लगाइबे ताहेले आपणको एहा बहुत भल फल प्रदान करिवो। उच्च शिक्षा, विदेश रे पढ़िबार इच्छा किंबा नुआ कौशल शिखिबाकू जो माने इच्छुक थिले आपण माननक पई एही मास किछि भल सुजोग नेई कि आसुछि। तेणु आपण माने आत्मविश्वासर सहित प्रस्तुति करंतु। प्रेम संपर्क कथा कहिले जदि आपण काहाकू सच्चा मन रे भल पाउछंती ताहेले एही मासरे आपणकर लभर बा आपणकर साथींक सहित बुझामणा एवं विश्वास आहुरी मजबूत हेबो। बहुत दिनरु आपणक मध्यरे रहिथिबा छोट छोट मनमालिन्य दूर हेबो जहा द्वारा आपणक संपर्क रे खुशी फेरिबो। जेउ माने एपर्यंत निज मनर कथा कहि पारि नाहंती, कहिबाकू मनरे साहस पाउ नथिला तो एही समय आपणको सही साहस प्रदान करिवो। हेले
କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମନମାଳିନ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାହାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରସ୍ପରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଚାପି ନ ରଖି ନିଜର ଦମ୍ପତି ବା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖୁସିର ଖବର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଆଶାଜନିତ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପରିବାରରେ ନୂଆ ସୁଖ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଆଶାବାଦୀ ରହିପାରେ। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଗତି ଆସିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଥବା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଆସିବ। ତେବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବା ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ବା ବସ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର 70% ଚାନ୍ସ ରହିଅଛି। ବିଛାରାଶିର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଉନ୍ନତି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଭଲ ପଦବୀର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଆଶାଜନକ ରହିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଯୋଜନା ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ଦୋକାନ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ସହିତ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ। ଯଦି ଭାଗୀଦାରୀରେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଅଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରି ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।